प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ये साडा टॉपिक रहेगा थोड़ा जा और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए ये साडा टॉपिक हैगा और उस तो बाद कारण की हैगा असी उस दे विचों सिखदे हां कि जिथे मैं हां तुसी भी उत्थे होवो। हालेलुया। ये प्रश्न हैगा कि यीशु मसीह क्यों आए ये साडा टॉपिक भी हैगा और ये सारे जने आपां लिख सकदे हांगे परमेश्वर दे वचन दे विच। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। हालेलुया। लिख लिया सारे ने प्रभु यीशु मसीह क्यों आए और ये उदाहरण मैं तुहानू देन लगा हाँ। ये भेद तां बहुत वड्डा है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। हालेलुया। और ये भेद बहुत ही वड्डा है गहरा है कि यीशु मसीह क्यों आए। असी किसी भी गल दे लई इस वचन नू लै सकदे हां कि यीशु मसीह क्यों आए। वो साडा उद्धार करन दे लई आए नेगे। आमीन। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਮੁੜੇ ਹਨਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ और इन्हों समझाने का असी एक छोटा जिहा यतन कर रहे हैं। और क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिखा योजना मनुख बनाता है पर परमेश्वर जिहड़ा है वो कामयाबी दे दिंदा गा। हालेलुया। एक छोटी जी साडे जीवन दे विच एक प्रकाश है जो सानू अनंत जीवन दे विच जाण दे लई परमेश्वर दी वचन नू समझण दे लई ये साडे लई बहुत हैगा कि अगर असी समझ जाइए। हालेलुया। और एक छोटी जी गल मैं तुहानू होर दसना चाहुंदा हां परमेश्वर दे वचन दे विचों। और एक बार असी जो परमेश्वर के वचन दे सीखण दे लई परमेश्वर की इबादत दे लई और बैठे इबादत कीती ओदी संगत नूं अपने जीवन दे विच महसूस किया कि परमेश्वर दे नाल संगत करन दा अनुभव की हैगा। हालेलुया। जोर दे बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और मेरे भी अनुभव ने यह सिखाया है कि सानू बाइबल चेते होनी चाहिए हैगी। हालेलुया। बाइबल सानू चेते होनी चाहिए कि बाइबल परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ है जो सानू साडे जीवन के बारे कुछ दसदा है। और जेकर सानू बाइबल पूरे किताबां बाइबल पूरी सानू याद नहीं गी तां इहदे विचों सानू एक किताब का नाम याद होना चाहिए जो है यूहन्ना की किताब। आमीन। बाइबल दे विचों एक किताब का नाम याद होना चाहिए जिहड़ी यूहन्ना की किताब है। आमीन। और जेकर किताब का नाम पूरी किताब सानू याद नहीं गी तां मेरे प्रियो सानू एक चैप्टर बाइबल का एक पाठ याद होना चाहिए वो है यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय। हालेलुया। और फिर ये सोचा कि पूरा चैप्टर पूरा अध्याय कला कला वर्ड याद कोई कर नहीं सकता क्योंकि असी पिछले दिनों में सीखा है कि मनुख जिहड़ा है भुलनहार है वो हर एक गल नूं भुल जांदा हैगा। आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर ने पवित्र वचन सानू लिख के दिते हुए ने अपने नबियां सेवकां संतां रसूलां दे द्वारा। हालेलुया। और इसे दौरान जो पूरी बाइबल दे विच सानू एक किताब याद हैगी ते एक किताब दे याद ना होने दे करके सानू सिर्फ इको पाठ याद होना चाहिए कि 3जा पाठ हैगा। आमीन। किताब का नाम चेते नहीं गा तां कोई दिक्कत नहीं मेरे प्रियो। आमीन। पर सानू याद होना चाहिए हैगा कि 3जा पाठ है इस बाइबल दे विच किसी किताब दे विचों ओदी तीन अध्याय। आमीन। 3रा अध्याय जिहड़ा हैगा ओदी 16 आयत पूरा पाठ याद नहीं तो 16वीं आयत सानू याद होनी चाहिए है। इस आयत नूं आपां पढ़ सकदे हांगे। उत्थे लिखिआ क्योंकि परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्यार कीता कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि जो कोई उस उत्ते विश्वास करे नाश ना होवे पर अनंत जीवन पावे। हालेलुया। और यही बस इत्थे जे पूरी आयत याद नहीं तां यीशु ते विश्वास करना गा तुहाडा उद्धार तुहाडे लवे हैगा मेरे प्रियो। आमीन।
और ये हैगा कि यीशु मसीह क्यों आए। प्रश्न सारे ने लिख रखा ना। आमीन। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। पर आत्मिक रीति दे नाल अनंत जीवन सानू मिलने वाला है। यीशु मसीह क्यों आए और ये बहुत बड़ा भेत हैगा। और यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 26 आयत नूं असीं पढ़ांगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इन्हां दे बारे खुल के थोड़ा जिहा। ये प्रचार काफ़ी लंबा है और अगले अध्याय दे विच आपां इहनूं पूरा करांगे। और जेकर तुसीं सचमुच इन्हां गल्लां नूं सीखना चाहुंदे हो कि यीशु मसीह क्यों आए, बस इन्ना कि ये क्यों दा उत्तर लैण वास्ते सानूं बड़ा चिर परमेशर दे कदमां 'च बैठना पैंदा हैगा मेरे प्रियो। आमीन। क्योंकि क्यों दा कोई उत्तर नहीं हैगा। हालेलुया। इस दे विच आपां वधदे जाणांगा, अगे वधदे जाणांगा। यूहन्ना दी किताब 12 अध्याय उहदी 26 आयत नूं असीं पढ़ांगे। जे कोई मेरी सेवा करे ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਮੀਨ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਵੇਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਲਟਕੂਗਾ, ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਥੋੜੀ ਲਟਕੂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਕਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਸਹੀ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਸਲੀਬ ਚੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਮਾਰ ਦੋ ਮਾਰ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ। और इसका उत्तर है यूहन्ना 12:26। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय उसकी 26 आयत इसका उत्तर है। जिन्नी आयत असी ने पढ़ी आपां ने पढ़ी है उन्नी ही आयत तुसी लिख सकते हो। जे कोई मेरी सेवा करे अते मेरे पिछे हो तुरे और जिथे मैं हाँ मेरा सेवक भी उत्थे होवे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ नहीं गे मेरे प्रियो। साडा एको ही घर नहीं गा, साडे बहुत सारे घर ने जिथे असी रहना गा। वो है स्वर्गी थावां। क्योंकि परमेश्वर दी बाणी दे विच आपां जबूर 23 दे विच पढ़दे हां, वो मैनूं हरियां हरियां चरगाहां दे विच लैके जांदा है, हरियां हरियां चरगाहां दे विच बिठाउंदा है। कहण दा भाव वो हरियां हरियां चरगाहां ये नहीं गा कि कख हो रहे ने हरे हरे खेतां दे विच लै चलूगा। वो नहीं, वो उदाहरण हैगी कि जिथे परमेश्वर दे लोग इकट्ठे हुंदे ने, जिथे आपां संगत इकट्ठी हुंदी है, ये है हरी चरगाहां। आमीन। सुके
ਕੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਗਾਂਦਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਮੀਨ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਰਗਾਂਦ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਚਰਗਾਹ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਭਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਹਰੀ ਚਰਗਾਂਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁਬਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਬਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੰਡਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਆਮੀਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਉਤਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਮੀਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣ 12:26। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਉਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ 1 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। 1 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਆਮੀਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਜਾਂ ਦੂਆ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਤਰ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
और कोई भी भैन भाई हो सकता है, आमीन। बच्चा हो सकता, बजुर्ग हो सकता, ये तुसीं थोड़े दो लाइनां थल्ले छड्ड लिओ और तुसीं अपने प्रकाश नूं परमेश्वर दे कोलों लैणा गा। और इस दे विच कोई भी हो सकता, कोई पंडित हो सकता, कोई मिस्त्री, जट, सिख, कोई भी हो सकता। हालेलुया। पर इत्थे परमेश्वर ने सानूं सारी जातिवादी दे विचों बाहर कढिया होया, आपां नूं की करेगा, पवित्र मंडली बना के परमेश्वर ने ठहराया होया। हालेलुया। जे कोई मेरी सेवा करे, कहण दा भाव जे कोई भी प्रभु दी सेवा करे तां प्रभु कहंदा गा कि ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਲਈਏ ਨੀਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ केड़ी सेवा है? आमीन। पढ़ दईए एक बार। सेवा की है जो असी कर सकते हाँ, केड़ी सेवा है? आमीन। वो केड़ी सेवा है जिहड़ी असी कर सकते हैं, आखिर है की चीज? हालेलुया। हुण इस दे नीचे तुसी उत्तर लिख लिओ। उत्तर एक, पहला वाला उत्तर एक वो अलग है जो गोल आपां ने चक्कर दे विच लिया है, पर ये उत्तर एक आपां लिख लांगे। सब तो पहला तुसी आए हो, हाँ, सब तो पहला तुसी आए हो, तुसी संगति विच आए हो। सब तो पहला तुसी आए हो, तुसी संगत दे विच आए हो। ये सब तो वड्डी सेवा है। थल्ले बराबर दा निशान पा के लिख लो, ये सब तो वड्डी सेवा है। सेवा है। आमीन। हालेलुया। हुण पता लग गया? आमीन। सेवा किहड़ी हैगी? असीं प्रभु दी संगत विच आए हां, है ना, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਨੀਚੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, सुन रहे होंगे, रहे हो, ये भी सेवा है जो तुसी कर रहे हो। आमीन। सब तो पहला तुसी संगत विच आए हो, ये भी सेवा हैगी। तुसी अपने बच्चों नूं लेके आए हो, ये भी सेवा हैगी प्रभु दी। और लिखा है तुसी वचन सुन रहे हो, ये भी एक सेवा हैगी मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि तुसी अपने आप नूं की कर रहे हो, परमेश्वर के हत्थां विच दे के ओहदे वचन नूं सुन रहे हो। एक सेवा हैगी जो परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं दित्ती हुई है, क्योंकि धन वो लोग ने जो परमेश्वर के वचन नूं पढ़दे ते सुनदे ने ते ओहदे उत्ते अमल करदे ने। एक सेवा हैगी जो परमेश्वर ने गुप्त दे विच सानूं दित्ती हुई है। कहण दा भाव सुनना भी मसीह तो हुंदा हैगा, सुनना भी वचन तो हुंदा हैगा, और आज़ादी साडे लई परमेश्वर ने दित्ती है कि असीं परमेश्वर की सेवा हर रीति दे नाल कर सकदे। और नंबर 3 असीं लिख लवांगे नीचे, संगत शुरू होने तो पहला असी उस जगह की सफाई की है। भवन दे विच झाड़ू मारिया है। ब्रैकेट दे विच अगे लै लीए, ये भी सेवा है। हालेलुया। और नंबर 4 मैं तुहानूं छेती छेती लिखा देना ताकि ये संसारिक गल्लां, पर जिन्ना चिर असीं वेखदे नहीं है ना लिखती रूप दे विच सानूं समझ नहीं आउंदियां गीआं, है ना। हुण तुहानूं चेते रहणगीआं सारी गल्लां। नंबर 4 है जिहड़ी हैगी है, तुसीं संगत दे विच बैठण लई
ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 5, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੋਲਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡੋਲਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈਗਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਮੰਗਤਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਮੀਟ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ, 5 ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਇਆਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਔਰ ਨੰਬਰ 6, ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੋਜਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਲੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। 7 ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ।
ਨੰਬਰ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਆਮੇਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਯੋਹੰਨਾ 12:26 ਆਇਤ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ, ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ 12:26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਯੋਹੰਨਾ 12 ਅਤੇ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਕੌਮਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਟ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਔਰਤ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਲਦ, ਨਾ ਗਧਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ। ਆਮੇਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਉੱਤਰ 2 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤਰ 2 ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ 2 ਇਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਕੰਮ ਕਰੋ। यही है पीछे चलना। आमीन, हालेलुया। मैं छोटी जी उदाहरण तुहानूं देना चाहना। ਅਸੀਂ देखो सबे किते ना किते स्कूल दे विच पढ़े ही आंगे, है ना, चाहे उस समय के दौरान पढ़े हाँ जदों कच्ची मिट्टी और झोल, एक बोरी का झोला, दो तणियां लगियां हुंदियां सीगियां। आमीन। और जो बोरी दे विच मान लो झोले की जिहड़ी बोरी हुंदी सी उहदे विच आपां बोरी भी रखी दी सी। आमीन। कोई छोटा जिहा पट है पुराना या कोई कपड़ा उहदे विच रखदे हुंदे कि तां कि जिथे जाके बैठीए आपां थल्ले विछा के उत्ते झोला रख सकीए। आमीन। कैदा तां हौला जिहा हुंदा सी पर झोला बड़ा वड्डा हुंदा सी। आमीन। ओडे आप नहीं हुंदे जिद्दां झोला मोढे 'च पाया हुंदा सी। ते अज वाले जवाखां नूं चुका के वेखोगा नहीं चकदे, कहंदे कि डैडी तां वधिया नहीं लगदा। आमीन। बैग पा के रखणगे जिहड़ा पिट्ठू जिहा बनिया होया ना चंगी तरह, है ना, किट जी बनी हुई है, वो पसंद करदे ने जवाक। हालेलुया। उस दौरान जदों आपां वेखदे हां कि पिछे चलना, है ना, इस समय दे आपां देख रहे हैं कि पिछे चलना की हैगा। आपां देख रहे हैं तां मेरे पिछे उतरे, तां मेरे पिछे उतरे। मान लो कहंदा आपां जदों सारियां गल्लां असीं करदे हां तां असीं वेख रहे हां स्कूल दे विच आपां चलदे आंगे। आमीन। स्कूल दे विच चलदे हां, उत्थे दीयां कुछ गल्लां नूं ताज़ा करदे हां। ते जदों असीं स्कूल दे विच चलदे हां, जाके बैठे टीचर आए, अध्यापक आए, मास्टर जी आए और वो समझा रहे ने कि हुण तुहाडे विचों एक जना उठ के खड़ा होवे। हालेलुया। और बाकी सारे जने की करदे ने पिछे बोलदे सीगे, ना, ऊड़ा ऐड़ा, है ना, सारे जने नाल पिछे पिछे बोलदे सी, एका दुआ करके, है ना, दूनी दा पहाड़ा सारे पिछे बोलदे सी। मान लो एक अखर बोलण दे नाल सारी जिहड़ी हैगी सी ओ संगत क्लास जिहड़ी हैगी सी वो सारी उस एक बच्चे दे पिछे बोलदी सी जिवें अगला बच्चा सिखाउंदा सी। सो कहण दा भाव यही है पिछे चलना। बच्चे अपने मास्टर दे द्वारा बोले हुए शब्दां नूं दोहराउंदे सीगे। आमीन। अज भी दोहराउंदे नेगे जिवें सिखाया जाता है। सो इस करके प्रभु दे वचनां दे अनुसार ही पिछे बोलना। और जदों प्रभु दे मतलब वचन नूं असीं सिੱਖਦੇ हां, अज भी आपां पढ़दे हां ना, जबूर वचन संहिता पढ़दे हां ते नाल दी नाल आपां पिछे बोलदे हां, ताकि जिहड़ी पिछे बोलण दी विधि है ये जदों बोलदे हां तां साडे विचों कोई भी भुੱਲदा नहींगा। आमीन। ताकि असीं भुੱਲ गए सारी जिन्ना स्कूल दे विच पढ़े सी नहीं भुੱਲੇ ना, सारा कुछ याद है। मान लो हुण एक एक्टिविटी दे विच आ गया, एक मान लो विधान जे दे विच आ गया, एक विधि जी दे विच आ गया सारा हो, है ना, जो कुछ असीं सिੱਖिਆਂਗੇ। हुण ये तां नहींगा कि ऊड़ा आड़ा आपां सारे सावे ਉਹੀ अखर पढ़ते रहने, पर वो जो सिੱਖੇ आ ਉਹਨੂੰ मिला के एक शब्द बनता है और शब्द नूं बन के जदों असीं बना के आपां पढ़दे हां तां सारी गलबात सानूं समझ आउंदी हैगी। पिछे चलना, पिछे बोलना सी। उस समय के दौरान एक बच्चा बोला। फिर दूसरी बार मास्टर जी नहीं पर कोई होर बच्चा जिस नूं पढ़ना आ जांदा सी ओह उच्ची उच्ची बोलदा सी और बाकी सारे बच्चे उहदे पिछे बोलदे सी। इसे तरह मेरे प्रियो कहण दा भाव यीशु मसीह जदों साडे विच रह के सानूं सिखा के गए और प्रभु कहंदा जिस तरह मैं तुहानूं सिखाया है, कहण दा भाव पिछे हो तुरो, कहण दा भाव जो कुछ मैं तुहानूं सिखाया है उस दिती हुई सिक्ख्या दे अनुसार काम करो। यह सेवा है। हालेलुया। और की मास्टर अज तक सानू पढ़ाउंदे आ रहे नेगे? नहीं, वो अपनी सेवा नूं पूरी करके साडे जीवन दे विचों चले गए। असीं स्कूल दे विचों रिटायरमेंट ले लई है, हुण अपने काम नूं करन दे लई आ गए। और इसे तरह एक सेवक जदों सिखाउंदा हैगा और वो सीखे हुए दे अनुसार जदों तुसीं चलोगे शुरू करोगे तां तुहानूं किसी भी चीज़ की लोड़ नहीं पैनी, उहदे विचों तुहानूं प्रकाश मिलेगा, विचों ही तुसीं सिੱਖਦੇ आओगे और फिर तुहानूं कितों भी पुछण की लोड़ नहीं पैनी कि यह की हैगा, है ना। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब की बनता, क्योंकि सारे मतलब सारी सिक्ख्या आपां ने ले लेती हैगी। हालेलुया। यही है बचन की स्टडी करना, यही है बाइबल की सिक्ख्या लेना, ताकि असीं जदों किसी नूं बुखार होवे तां असीं हमेशा ही फोन करते हैं कि प्रभु दे सेवको प्रार्थना करो आ बुखार चढ़ रहा हैगा ना। जां किसी दे विच पिछले दिन ही कोई भाई चंगा सीगा ना, बचन बाणी दा ज्ञानी सीगा और उन्हां दे घरे जदों कोई विश्वासी होर प्रार्थना करन लई तां उस बेटी दे विच दुष्ट आत्मा आ गई। आमीन। उस बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई और वह भरा प्रार्थना करदा करदा प्रार्थना करनी बंद करती और डरदा डरदा एक खुंजे च जाके खड़ा हो गया। कारण की? क्योंकि उन्हें वचन की सही सिक्ख्या लेती नहीं गई, क्योंकि वो बस तो बाहर हो गई वो गल्लां मेरे प्रियो। और इसे तरह यीशु कहना जो कुछ मैं तुहानूं सिखायागा जिवें मैं आंगा उवें तुसीं भी रहो। कहना जिथे मैं आ तुसीं भी रहो। जेकर यीशु इन्हां दुष्ट दीयां गंदियां ताकतां तो सानूं छुटकारा दिंदा है तां तुसीं भी छुटकारा देण वाले होवोगे।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭਾग्य ਵਿਦਾਤਾ, ਆਮੀਨ। तो मेरे प्रियो बाकी ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਹਨਾ, ਸੇਵਕ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਮੀਨ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਟ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾਗਾ, ਬੈਠਣਾਗਾ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਹਨਾ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਚੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਨਾਗਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂੋਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣ, ਆਮੀਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਜੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਰੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੜਾਉਣਾਗਾ ਭਾਵੇਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਸਾ ਕਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।